آج ہم بات کریں گے ایک تھرلنگ کہانی کے بارے میں۔ یہ ہے میڈیسن، ایک سوشل میڈیا ولاگر جو تھائی لینڈ اپنے ولاگ بنانے کے لیے گئی تھی، لیکن اس کی زندگی تب بدل گئی جب ایک اجنبی نے اس کی زندگی کو نشانہ بنایا۔ کیسے؟ چلیے جانتے ہیں اس ہارر تھرلر میں۔ تو کہانی کے شروع میں ہم ایک جزیرے کو دیکھتے ہیں جو کافی عجیب و غریب تھا۔ یہاں پر ہم ایک لڑکی کو بھی دیکھتے ہیں جو کافی زخمی تھی۔ دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام میڈیسن ہے، جو کہانی کی مین کریکٹر ہے۔ وہ ایک سوشل میڈیا اسٹار اور ٹی وی ولاگر ہے اور آج کل وہ نئی جگہوں کی ویڈیوز پوسٹ کرتی رہتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے فینس کے مطالبے پر تھائی لینڈ آئی ہوئی تھی۔ یہ پلان کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست جون ہے، جو کسی کام کی وجہ سے یہاں پر نہیں آ سکا، اس لیے میڈیسن کو یہاں پر اکیلے گھومنا پڑا۔ وہ کئی جگہوں پر جاتی ہے اور کچھ تصاویر بھی کھینچتی ہے۔ وہ تھائی لینڈ کے ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اگلی صبح وہ ایک پروڈکٹ کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس کی کسی کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ جون کو جلدی آنے کے لیے مسلسل میسج کرتی رہتی ہے۔ جون اسے کہتا ہے کہ میری پوری کوشش ہے۔ 2 دن بعد جب میڈیسن ایک بار میں تھی تو ایک بڑا آدمی وہاں آیا جو پیسے کی لالچ میں اسے اپنے گھر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے میڈیسن کو بہت برا محسوس ہوا۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، لیکن وہ بوڑھا اپنی ضد پر قائم رہتا ہے۔ پھر ہماری کہانی کا دوسرا مین کریکٹر یہاں پر آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے CW۔ وہ ایک لڑکی تھی، وہ یہاں کی رہائشی ہے اور اس جگہ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہے۔ CW اس بوڑھے آدمی کو شرمندہ کرتی ہے اور وہاں سے بھگا دیتی ہے اور یہ دیکھ کر میڈیسن بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے ہی دونوں کی دوستی شروع ہوتی ہے جس میں CW اسے بتاتی ہے کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں، اس لیے تمہیں محتاط رہنا ہوگا۔ اب میڈیسن اسے جون کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے آخری لمحے پر اپنا پلان کینسل کر دیا، اس لیے مجھے اکیلے سفر کرنا پڑا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ولاگرز کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ CW ایک گائیڈ ہے اور وہ یہاں آنے والے لوگوں کو مختلف جگہوں پر لے کے جاتی ہے، لیکن CW اور میڈیسن دوست بن جاتی ہیں، اس لیے CW اسے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے اور وہ اسے دوست ہونے کے ناطے پوچھتی ہے کہ کیا تم میرے ساتھ سفر کرنا پسند کرو گی؟ میرے پاس بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر کبھی کوئی نہیں گیا۔ میڈیسن بھی مان جاتی ہے اور پھر وہ CW کی بائک پر بہت سی جگہوں کا سفر کرتی ہے جہاں وہ کچھ اچھی ولاگز بھی بناتی ہے۔ پھر وہ کلب جاتی ہے اور کھانا کھاتی ہے۔ اب پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ تھک کر اپنے ہوٹل واپس آتی ہے، لیکن آج میڈیسن بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کے ولاگز پر بہت اچھے ویوز آ رہے تھے، لیکن اس کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے جب وہ اپنے کمرے میں آتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مطلب اس کا تمام سامان چوری ہو چکا تھا، بشمول اس کا پاسپورٹ بھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے اور اس بارے میں CW کو بھی بتاتی ہے۔ CW اس کے لیے شکایت درج کرواتی ہے اور اسے ایک فارم دیتی ہے جس کو فل کر کے وہ نیا پاسپورٹ حاصل کر سکتی تھی، لیکن اسے اس کام میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں اور یہاں وہ اتنے دن نہیں رک سکتی تھی کیونکہ اسے امریکہ میں ایک ویڈیو بنانی تھی اپنے فینس کی فرمائش پر، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ رات کو وہ اس بارے میں جون سے بھی بات کرتی ہے، لیکن وہ میڈیسن کے بارے میں کم اور اپنے پیسوں کے بارے میں زیادہ فکر مند تھا۔ میڈیسن کافی زیادہ اداس ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ جون نے اسے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا اور وہ صرف پیسوں کی فکر میں تھا، اس لیے وہ غصہ کرتی ہے اور اپنے تعلقات اس سے ختم کرتے ہوئے کال کاٹ دیتی ہے۔ اب اسے یہاں کچھ دن تو رکنا پڑتا ہے، وہ مجبور تھی اس لیے CW کے ساتھ سفر کرنے لگتی ہے، لیکن جب تک اس کا پاسپورٹ واپس نہ آ جائے۔ اسی دوران میڈیسن بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہے جن پر بہت اچھے ویوز آ رہے تھے۔ وہ CW سے بھی کہتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ تصاویر لو، لیکن وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے میڈیسن کو کافی عجیب لگتا ہے کہ وہ تصویر کیوں نہیں بنا رہی میرے ساتھ، شاید وہ اپنے چہرے پر موجود نشان کی وجہ سے انکار کر رہی ہے۔ یہ سوچ کر میڈیسن خاموش ہو جاتی ہے۔ اب تصاویر کے لیے ایک دن CW اسے اپنے گھر لے جاتی ہے جو ساحل پر واقع تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں CW اسے بتاتی ہے کہ کل ہم ایک چھوٹے سے جزیرے پر جائیں گے جو یہاں سے تھوڑا سا دور ہے، یہ بہت خوبصورت ہے اور وہاں بہت کم لوگ گئے ہیں۔ میڈیسن سوچتی ہے کہ شاید ابھی تک وہاں کوئی نہیں گیا، اس لیے اس کے ولاگ پر اچھے ویوز آئیں گے، اسی لیے وہ بغیر سوچے سمجھے مان جاتی ہے۔ اب سورج نکلنے سے پہلے CW اپنی کشتی نکالتی ہے اور دونوں اس جزیرے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میڈیسن ولاگ بھی بنا رہی ہوتی ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی کے بدترین فیصلوں میں سے ایک ہوگا۔ اب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آنے والا تھا۔ گھنٹوں سفر کرنے کے بعد دونوں جزیرے پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر انہیں ایک لکڑی نظر آتی ہے جس پر 7 لائنیں کھینچی ہوئی تھی۔ یہ کوئی تبھی کرتا ہے جب وہ آخری دن گن رہا ہو، کون جانتا ہے یہاں کوئی رہ رہا ہے یا شاید یہاں پر کوئی قید ہو۔ خیر یہاں اب تک کوئی نہیں آیا، اس لیے جزیرہ مزید خوبصورت تھا۔ رات کو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگلی صبح CW اپنا اصل چہرہ دکھاتی ہے اور میڈیسن کے جاگنے سے پہلے ہی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن میڈیسن کی کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب CW میڈیسن کی زندگی جیے گی، وہ بھی میڈیسن بن کر۔ وہ گھر آ کر اس کے تمام اکاؤنٹس کو ہیک کر لیتی ہے اور اپنی تصاویر اس کی تصاویروں سے بدل دیتی ہے۔ اب وہ ہر جگہ میڈیسن کے کپڑے پہنتی ہے، ولاگ بناتی ہے اور لوگوں کے ساتھ تصاویر کھینچتی ہے۔ CW اب میڈیسن کی زندگی جی رہی تھی اور وہ روزانہ اس کے اکاؤنٹ پر پوسٹ کرتی ہے، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اب جون بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے
क्योंकि लड़ाई के इतने दिन बाद मेडिसन का फोन नहीं आया। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसे क्या मालूम कि अब इसका फोन CW के पास है और वो इसके तमाम टेक्स्ट को नजरअंदाज कर रही थी। CW अब सोचती है कि मेडिसन तो अब तक मर चुकी होगी, इसलिए अब CW अपना नया शिकार ढूंढने लगी थी। इसने ये काम पहले भी 4 लड़कियों के साथ किया था। अब वो किसी और की तलाश। फिर CW इस होटल में अपना कमरा भी बुक करवा लेती है और इस पर नजर रखना शुरू कर देती है। CW वकील लड़की की जिंदगी में भी दाखिल हो जाती है और इसके बैग से इसकी चाबी चोरी कर वही सब करती है जो इसने मेडिसन के साथ किया था, जिसकी वजह से वकील लड़की भी बेबस हो जाती है। एक दिन इसके साथ वक्त गुजारते हुए CW इसे एक बड़े घर ले जाती है। वो दरअसल मेडिसन का था, लेकिन CW ने झूठ बोला कि ये इसका घर है। यहाँ CW का सामना जॉन से होता है क्योंकि इसके पास भी इस घर की चाबियां थी। जॉन मेडिसन को सरप्राइज देने आया था। CW इसे बताती है कि मेडिसन ने मुझे बताया था कि इसने तुमसे ताल्लुक खत्म कर दिया है, जिस पर जॉन कहता है कि वो गुस्से में थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगले दिन जॉन ने मेडिसन को फोन पर कॉल की और CW ने कॉल का जवाब दिया। मेडिसन की आवाज में ये काम इसने AI की मदद से किया था। हर वो बात जो लिखी हुई थी मेडिसन की आवाज में बदल गई थी, जिसके मुताबिक जॉन को बताया गया कि अब इनके दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है और मैं इस घर को छोड़ चुकी हूँ। लेकिन जॉन नहीं गया क्योंकि इसे यकीन था कि मेडिसन चंद दिनों बाद वापस आ जाएगी। जब जॉन ने वकील को मेडिसन के बारे में बताया तो वकील लड़की ने सोचा कि ये सब मेरे साथ भी हो चुका है और इस बारे में वो जॉन से बात करती है और कहती है कि इसे CW के बारे में कुछ ना कुछ गलत लग रहा है। अब वो वकील थी और ऐसे कई केसेस मिलते रहते थे, इसलिए वो CW पर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन वो मेडिसन के ID पर मैसेज करती है, जिसका नोटिफिकेशन CW के फोन पर आता है और इसे यकीन हो जाता है कि इसने मेडिसन के साथ कुछ गलत किया है और वो इस घर को छोड़ने का फैसला करती है और अपना सारा सामान पैक करती है और फौरन जाने का फैसला करती है। लेकिन फिर CW वहाँ पर आ जाती है और इसे देखकर वकील जाहिर करती है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर वकील इसे बताती है कि जॉन ने मुझे सब कुछ बताया कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ तुमने मेडिसन के साथ भी किया था। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मुझसे पंगा मत लेना वरना मेरे वाले तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे। लेकिन CW इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती थी, इसीलिए वो इसकी गर्दन में हिल मार देती है, जिससे वो 5वीं वकील मर जाती है जिसके साथ इसने यही किया था। अब इसकी आवाज सुनकर जॉन वहाँ पर आता है, लेकिन इसके आने से पहले वो तमाम सबूत मिटा देती है। लेकिन जॉन को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जॉन के जाने के बाद वो इसके कमरे में जाने लगती है ताकि वो इसका भी काम तमाम कर दे। इसी दौरान इसके फोन के नोटिफिकेशन ऑन हो जाते हैं क्योंकि अभी जॉन ने अपनी और वकील की एक तस्वीर पोस्ट की होती है जिसमें CW भी शामिल होती है, जो CW के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसका चेहरा देखे, इसलिए वो सबसे पहले इस तस्वीर को डिलीट करने का सोचती है जो जॉन के पास थी। अगली सुबह CW जॉन को बताती है कि वकील अपने घर जा चुकी है और इसी दौरान मेडिसन एक तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें वो एक लड़के के साथ थी। दरअसल ये तस्वीर CW ने अपलोड की थी, लेकिन जॉन को इसका पता नहीं था, इसलिए वो उदास हो जाता है और सोचता है कि शायद मेडिसन वाकई इसके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ इसे पता चलता है कि जॉन उदास है, इसलिए वो एक छोटा सा झूठा दिलासा देती है। इसी दौरान जॉन की नजर मेडिसन की कुछ तस्वीरों पर पड़ती है जिसकी क्वालिटी बहुत खराब थी और इसके फॉलोअर्स भी बहुत कम हो रहे थे। फिर इसी रात CW इसे एक बार में ले जाती है। वहाँ वो इसके मशरूब में कुछ मिला देती है जिसकी वजह से जॉन होश में नहीं रहता। इसका फायदा उठाते हुए वो जॉन को घर ले जाती है और इसके फोन से वो तस्वीर डिलीट कर देती है। अगले दिन जब जॉन जागता है तो इसे यकीन हो जाता है कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी CW का रास्ता अब साफ हो चुका था। इस दिन वो मेडिसन की तमाम चीजें जला देती है, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी। जॉन अपनी मेडिसन के साथ रिश्ते पर जज्बाती हो जाता है। जब वो पहली बार मेडिसन से मिला था तो वो एक आम सी लड़की थी। इन्होंने मिलकर सख्त मेहनत की और तब वो इस मुकाम पर पहुंचे थे। लेकिन फिर अचानक जॉन के जहन में कुछ आता है, वही तस्वीर जो इसने इसे सुबह देखी थी जिसमें मेडिसन एक लड़के के साथ थी और उसके पीछे एक होटल था। वो सोचता है कि मेडिसन ने वहाँ रुकना जरूरी समझा होगा, इसलिए वो वापस उस होटल की तरफ जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मेडिसन कभी भी यहाँ पर नहीं आई। इसी दौरान हम उस बुरे आदमी को देखते हैं जो मेडिसन को परेशान कर रहा था। वो जॉन के वॉलपेपर पर मेडिसन की तस्वीर देखता है और अपनी बेइज्जती को याद करता है और किसी तरीके से जॉन और इसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें जॉन को पता चलता है कि जो तस्वीर मेडिसन ने आखिरी बार पोस्ट की थी वो असल में झूठ थी। बुरा आदमी उसे उस दिन के बारे में बताता है जब उसने मेडिसन को देखा और तब वो CW के साथ गई थी। ये सुनकर जॉन अपनी तहकीक शुरू कर देता है। जब वो मेडिसन के चेहरे से फिल्टर हटाता है वीडियो में तो इसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि CW है। फिर क्या वो सीधा CW के घर चला जाता है। वो CW का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वो आती है जॉन उस पर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो उसे कुर्सी से बांध देता है। जब वो होश में आती है तो सबसे पहले वो मेडिसन के बारे में पूछता है, लेकिन CW उसे कुछ नहीं बताती। फिर जॉन उसे पुलिस की धमकी देता है। यहाँ पर वो उस पर इल्जाम लगाती है कि पुलिस तुम्हें ही पकड़ लेगी क्योंकि मेडिसन ने तुम्हें आखिरी पैगाम भेजा था। लेकिन जॉन फिर भी उसे कश्ती पर ले जाता है कहते हुए कि मुझे मेडिसन के पास ले चलो और CW भी तैयार हो जाती है। लेकिन ये उसकी चाल थी। जैसे ही वो बीच पर आते हैं वो जॉन को पानी में धकेल देती है जहाँ वो उसे डुबोकर मार देती है और बेदर्दी से जॉन को मार देती है। मतलब ये लड़की असल में एक सीरियल किलर है। और फिर वो घर आती है और मेडिसन के अकाउंट से पोस्ट करती है कि मेरे दोस्त जॉन ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरा सारा पैसा लेकर भाग गया ताकि सबको ये लगे कि जॉन भाग गया है।
ना के मर चुका है। फिर वो उस अंगूठी को भी पहनती है जो जॉन ने मेडिसन के लिए ली थी। अब अगले दिन वो देखती है कि मेडिसन के फॉलोअर्स भी उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, उसका आखिरी काम अभी बाकी था। कुछ दिन के बाद वो आइलैंड पर जाती है वहाँ के सबूत मिटाने के लिए, लेकिन वहाँ पर हम एक जलती हुई आग देखते हैं जिसमें एक मछली पक रही थी। वहाँ एक टेंट भी था, शायद मेडिसन अभी जिंदा हो। अब जैसे आप और मैं हैरान हुए हैं, इससे भी ज्यादा CW हैरान हो जाती है। अब वो जंगल में मेडिसन को ढूंढने के लिए जाती है। फिर अचानक मेडिसन पीछे से आती है और उसकी गर्दन पर जोर से हमला कर देती है और फिर वक्त जाया किए बगैर वो कश्ती के करीब आ जाती है जिसमें वो जॉन की लाश देखती है। जॉन की लाश देखकर इसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसे अभी अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि CW अभी मरी नहीं थी। जब वो होश में आती है तो वो मेडिसन को जाता हुआ देखकर हंस पड़ती है। डर के बजाय वो सिर्फ हंस रही थी, जो कि वाज़ेह है कि अगर CW यहाँ तक आने का रास्ता जानती है तो वो इतनी अहमक नहीं है, उसे जरूर कोई रास्ता मिल गया होगा। और इस सवाल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। हमारी ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।